започнем обяснение, когато дойде, се вземе място и продължаваме. Днес много интересен ден, както знаете, много малки разлики в релифи Александър Салюк. Мисля да започнем от това, което произведе най-голям интерес в края на деня, отмяната на седмата отсечка в края на състезанието, така че бих искал да чуем мнението на всеки един от господата на тази маса за това какво се случи днес в седмия етап и след това ще поговорим повече и за деня. I would like to hear your opinion about what happened in the last stage today, with the rain, with the stoppage stage. That's why they ask every of the team members. In my vision and my experience is nothing. So 90% of peloton was same conditions, and 90% of peloton, including Ilev and Yanakiev, say it's good. Was really fighting. Before a special stage was very, very strong rain. And we have message from our team manager, I show you, about maybe cancel. We are saying to stewards on the start, cancel or no? No. And then other all cars take a start. Was very difficult, but I'm in the rally from 82, 1982. Was difficult. And where win, Saluk win in the Australia in Wales in the difficult situation and all competition. I am co-driver. I not look nothing because glasses is fog, very slickly, but it's for each. We are speaking after my speech with stewards on the start. We are risk or a no. We are different for seconds. We have discussion and say, we are leaders of European Cup. Tomorrow, it's not logic to risk. We are must risk now, and now is 27 kilometers. It's really win or a no, and we are going. We are going was very difficult for each. He's gone quickly for me, 17 seconds. In the finish, each crew take time. Each and go. After that, all say yes, only leaders of Bulgarian Championship say no. It's stewards and we are fighting in the different ways. But Bulgarian guy on the Mitsubishi have a risk and win 17 seconds from our crew, leaders of European Cup. You understand? I have 53. I have 3 children, and I have in my life all money, power, but I go in the rally. In the last etap in the Saturnus, from 27 kilometers of the special stage was difficult, fantastic race. Many accidents, but we are going without front wheel drive, front right wheel, and no problem. We are fighting and fighting. Why? When 90% on peloton fighting, after that say no. What stewards say, but it's not clear. It's not interesting for coefficient 20, because we don't come back. But thank you for your president and your organization. Rally is organizing fantastic. But if we stay boats on the start, why you looking after the 13 cars in the peloton? All cars start, all cars finish, after that exchange. Yellow flag, it's only slowly, it's not stop. Just translate. Значи това, което казва, че за него е накратко, да, съвсем накратко. Не е нормално след като всичките коли, 90% от колоната тръгват, карат всички, в един момент, след като дори всичките завършват, да бъде отменен резултата. Нали, даде примери с различни състезания, на които е участвал също с много силен дъжд, с много лоши условия, но за него не е нормално това, което се е случило и смята, че е правилно. След като всички са давали газ, карали наистина, са гонили резултат и да има резултат на финала и този резултат да се отмени. Твое впечатление скоростное. Евгений Олс. Was difficult. You don't have to preach Just one. Господа,
Вашето мнение за последната отсечка? Митко, започваме с тебе. Отсечката беше наистина силна. Само се помня малко по-късно. Беше много силно. Аз съм изненадан от реакцията на колегата, тъй като ние имахме същите трудности и също бяхме решили, че това е отсечката, на която ще решаваме състезанието. До момента, до който не видяхме първия жълт флаг. Диган от маршалите, не дигана направо махам. Но много силно се размахаше този жълт флаг. След което започнахме вътре с навигатора да коментираме. И той казва, че това означава, че отсечката се отмени, че трябва да намалим скоростта. Оттам нататък вече намалихме и се движихме бавно, колкото да стигнем до финала. Не е мое решение. Аз това, което правя е да следвам правилата и карам толкова, колкото е възможно. Когато маршал дигне жълт флаг, аз се подчинявам, защото иначе мога да бъда наказан срещу неподчинение на подобно нещо. Така че, действително, трасето беше много тежко, но не е само техен специалитет да се борят в трудни условия, това е също и наш специалитет. И определено се движихме доста бързо до момента, до който не видяхме флаговете. Бяха доста наброй, може би 5 или 6, не мога вече да се спомня точно колко. Така че не е просто на едно място да са махали с жълт флаг, а буквално до финала навсякъде са били махали с жълти флагове. Така че не мога да коментирам тук, просто се подчиняваме на указанията. Добре, благодаря. Крумен? Като цяло решението на спортните комисари си е решение на спортните комисари. Ние може да имаме претенции, след като е подаден сигнал за отмяна на отсечката и той сигнализира на самата отсечка. Друг е въпросът този сигнал къде идва и защо. Защо е това нелогично решение за отмяна на отсечката. Не е в момента въпрос на дискусия. Точно това нещо. Като цяло деня за нас не мина много добре. По време на първия кръг заложихме един тип гуми. Както знаете, имаме нови хомологации за гуми, нови изисквания, стандартизация за гуми, които ние задължително трябва да използваме. Тръгнах с гуми, които смятах за правилни, оказах се, че не. За второто ни преминаване сложихме подходящите гуми и всичко беше наред. И тук един апел също към спортните комисари. Доколкото ми е известно, най-вероятно има използване на недопустими гуми в това състезание. Искам да си свършат работа. Това е. Нова тема от Крумдончев, да видим какво ще даде честно. Игнат, ти получи доста похвали в началото на пресконференцията. Кажи ми сега твоето мнение за отсечките и мнението от няма. Казвате всички, тежко, които сме преминали през нея, знаем това. Имаме информация на старта. Силен. По-високо. Силен дъжд и намалена видимост. Тръгваме. Това е всичко, което мога да кажа за отсечка. Нормално мога да отсечка. Вече в последствие на флаговете, това е, разбирам, няма причина според мен да се стига до флагове, до няма и до тези опции. Нормално, мокра отсечка на ръжа. Благодаря. Моята информация е, че решението на спортни комисари е времето на Игнат получават всички екипажи, които са завършили с или без време този етап. Надявам се, че така ще остане и ако се промени, ще координираме максимално бързо, не зависи от нас. Приемаме, че това е факт. От утре 6 отсечки, 3 къси етапа, по 2 минаване, 4 секунди, 70, ако не се лъжа разликата между Димитър Илиев и Оксана Василев. Вашето мнение за утрешния ден. Какво ни очаква в... It's not clear. It's sport. It's really sport. Okay, what do you want to do tomorrow? I look at the boat when during the special stage, it's problem of stewards. Give start or don't give start. Okay. But if you give start, where risk? Cars for $500,000 and our life.
And his risk, and for Mitsubishi, who is less of our Super 2000 win, 17 seconds, he is champion on the special stage. It's not sport, it's, don't understand it. Okay, guys, I was asking what we can expect from you tomorrow. Знаете ли, искам само една фраза, така да се каже. 90 all. Още, когато застанеш на старта, 99% бях сигурен, че се стигне до някакви подобни цели. Че няма да защити. Я скажу по-русски. У нас в этом сезоне за этапы чемпионата Украины и Кубка Европы 3 пробитых колеса плюс конченый двигатель. Плюс мы даже опоздали на КВ. Мы чемпионы Украины абсолютно несколько лет. Мы никому не предъявляли претензий. Это наши проблемы, это ралли. И кончился мотор, который Орекс говорит, дает гарантию. Никто не был настроен, не может 90% быть неправым. И судьи, если дождь, а мы их спрашивали, ты спрашивал? Я спрашивал. Говорят, гонка нормальная. Мы решили рисковать. Вот тут и проявляется характер и все. Конечно, завтра у нас, извините, но у нас дилемма, говорю открыто. Или потерять второе место и много очков в Кубке Европы, или бороться с человеком, который наизусть знает эти все скоростные участки, потому что он вырос. Потому что точно так бы в Ялте Салюк бы ехал, поэтому у нас дилемма. Но обидно, зачем мы рисковали, зачем он рисковал? Ну пусть мы идиоты, но 90% не может быть профессиональных спортсменов идиотов. Ну и плюс у нас сегодня у президента Назарбаева день рождения и день рождения Астаны. Но мы ехали в Утре, какво да очакваме от теб? И от Янаки? Първо да кажа нещо, това, което каза той. Освен, че те са рискували, ние също рискуваме. Крум също рискува. Не е наше решението да се отмене етап. Ну это легче. Вы же... Да, много е леко, да. Много е леко така. Ние също бяхме с най-подходящите гуми за тази отсечка. Аз смятам, че... Вы болгарские боги, мы украинские, мы как решат боги в Болгарии, так и будет. Мы покорены болгарским народом и приемом, мы первый раз. Мы все равно вернемся, наверное. Я дружу с Янакиевым много-много лет. И с Козленковым знакомым много лет. Что же за это? Но в середине скоростного участка, когда ты уже поставил жизнь на карту, решение не меняет. Втори опит, Митко? Утре. Утре продължаваме в същия дух, надявам се, с максимум, който може да дадем. И това е което мога да кажа. Очакват ни интересни етапи, през същото време така да го образни, така че спокойното си ручка на средата. Роме? От теб утре? Ние продължаваме да се борим с темпото, което се борихме през сега. Надявам се да имаме шанс за по-предно класиране. Всъщност аз не съм сигурен какво е точно класиране. Нали не очакваш аз да ти го кажа? Брате, утре още 6 отечки. 6 отечки, да казвам. Доста. Ще ви малко съм разочарован. Главное, чтобы утром не сказали, что гостиница Янакиева неправильно стоит. Если кто-то выиграет, кто-то проиграет. Да, въпроси. Ако нямаш въпроси, да ги бавя да си починат, да изминя малко на тия, които са ядосани. И до утре да продължаваме. Последно въпроси. Те са интересно. Всеки започна да казва по нещо и си спря по средата на изречението в думите за това, че си очаквал. Какво имаш предвид? Какво имаш предвид? В смисъл, Конкретно. За 99%. Че си бил сигурен, че ще спре до там. Защо? Защо? И Дончев, и мы, и он, все оставили. Вот даю слово, вот положа руку на сердце. Вот сколько раз мы с ним ездили, делайте как хотите. Но я чемпион, если бы меня сейчас объезжали на мини, мы достойно принимаем это.
Пусть несется завтра, мы не будем нестись. Я думаю, хотя мы подумаем. Риск большой. Но мне такая победа не нужна была. Даже мне его жалко. А вы видели этот желтый флаг? Я штурман, я читаю до финала. Видели В машине его? был туман, у нас запотели стекла. Александр, вы видели уже? Он не помнит, в одном месте. Но все видели? Очевидно, тук казус е за самото взето решение. Ясно е, че това, което описват и съдиите, след като вие сте тръгнали, времето вече се е влошило до толкова, че са решили да спрат. Напротив, подобрило време. Те твърдят, че след вас е завалял градушката, защото никой от вас не е видял град. Тогава са решили, очевидно, явно не може да се развява два жълти флага в началото, пък нататък да се кара. След като са решили, че в този сектор не става за каране, са решили. Тоест, казва се тук е защо е взето това решение. Не? Аз мисля, че има казус. Никой на тази маса не може да отговори защо. Почему? Защо е нужно? Не, защото всички се казват, предупреждават и тръгваме на мокро, вали силно и няма лесно. Защото няма логика. А защо какво е времето утре? Защото няма спор относно това, че щом е решено да се спре, трябва да се спре. Тоест, щом има флагове, трябва просто да се спазва правилно. Около това няма никакви претенции. Да, дискусията около това, толкова лошо ли било времето, че да трябва да се спира етап. Може би, смисъл не сте ви този, които трябва да отговарят. А всъщност, ако всички са видяли с този жълт флаг, значи всички трябва да знаят, че... Щом има жълт флаг, просто изпълняваш каквото е по указание. А не, защото казвали силно да знаем, че ще има жълт флаг и спираме. Да, няма въпроса, че вие, т.е. ние да ви питаме вас, вие не сте решение, трябва да кажете това. Това са въпроси към директора. Взимам това решение, не сме кажем. Да, точно. Той взето след Говори, колко ме понимаеш. Ако някой може да предвиди, че са 10 минути, ще го спрат да ви кажете, да кажете 10 минути, ще го справим. Наше мнение, говори по-русски. Если ДОП организатор решил отменить, перед тем, как мы стартовали, то шел уже 10 минут, очень сильно. Как лодки. У организатора было достаточно времени принять решение, что это опасный скоростной участок, и сделать свободный проезд, как делается во всем цивилизованном мире. Свободный проезд – это мы одели наушники, пристегнулись и потихоньку ехали. Но когда нам дали старт, погнали, все быстро поехали. Я видел, как машины уехали со старта. Очень быстро все поехали, как позволяла ситуация. Но почему? Понятно, что теперь ребятам очень выгодно, чтобы его отменили. Нам не выгодно. Но оснований законных отменить ДОП нет. Правила говорят, что желтый флаг показывается, да? Это какая-то за поворотом опасность на каком-то маленьком участке. Что я должен сделать? Это не говорится, что ДОП, финиш ДОПа это финишный флаг. Почему его отменяют? Я не могу понять. Почему? Понятное дело, что он страховался больше, а я, извините, сумасшедший, хотел разбиться, да? Это последний скоростной участок в моей жизни, я хотел здесь кранты сделать. Да, я понимал, что это шанс отыграть. Я рисковал. Почему теперь его отменяют? Нету оснований его отменять. Если его отменяют, мы в следующем году, извините, в Болгарию не приедем. Даже если будут здесь очень хорошие соревнования. Это не спорт. Повторяю, снова Евгений Федорович. Это не спорт. Извините, спасибо. Гонка, ребята, очень хорошая, мне очень все нравится. Последний скоростной участок и решение стюардов, оно все портит. Просто ложка дегтя, бочку меда. На 91-м году мы с его отцом были последними чемпионами Советского Союза. И перед нами погиб экипаж. Никто не отменял результатов скоростного участка, хотя пошел проливной дождь. Это нечестно. Тем более, что уходили такие прямики судьи на старте, мы их 3 раза переспрашивали. Машины уже как лодки ехали. Это водномоторный спорт. Мне победа такая бы не нужна.
Още въпроси, но без много да ги ядосвам, защото... Ако няма въпроси, това ще аплодисменти за първите 4 в края на първия на България.